ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. Hello children, welcome to 6th standard English class. Children, hope you are all enjoying online classes. Today we are going to study about Unit 4, Class 6, lesson name The King's Minister. Are you all ready children for the class? Okay. Children, I think you all enjoy rhyme. It's a rhyme time. Shall we sing a rhyme children? Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a cow, E-I-E-I-O. With a here and a there, here, everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a pig, E-I-E-I-O. With a here and a there, here, there, everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a dog, E-I-E-I-O. With a here and a there, here, there, everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some ducks, E-I-E-I-O. With a here and a there, here, there, everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some sheep, E-I-E-I-O. With a here and a there, here, there, everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Children, did you all enjoy the rhyme? I hope you all enjoyed the rhyme children. Before going to lesson, shall we learn few new words children? You will get few new words in the lesson children. So, before reading the lesson, if we learn new words, it will be easy for you to understand the lesson. Okay? Here it is swift footed. What is the meaning of swift footed children? Do you know? See this one. Fast in walking and running. Swift footed andre ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? Fast in walking and running. ಯಾವುದು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡುತ್ತೆ? Do you know children? Which is the fastest running animal children? See here. Yes, cheetah, isn't it? What is another name for cheetah? Leopard. See, leopard is a swift footed animal. Shall we go for the next word? See here, fierce. What do you mean by fierce children? Do you know? Yes, the meaning of fierce is cruel and violent. Fierce andre ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? Cruel. Cruel andre ಏನು? ಕ್ರೂರವಾದ. ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ? See here. Yes, lion. Lion is
very cruel animal. Okay, we'll see another new word. See here, swore. Swore ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್, isn't it? ಸ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಸ್ವೇರ್ ಆನ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಸ್ವೋರ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವೇರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವೋರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಭಾಷೆ ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ, ಯಾರು ಭಾಷೆ ಕೊಡೋದು? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣವಾ? ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಯಾರಿವರು ಮಕ್ಕಳೇ? ಪೊಲೀಸ್. ಯಾರಿವರು? ಎಸ್, ಪೊಲೀಸ್. ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ವೋರ್? ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ವೋರ್ ಆ್ಯನ್ ಓತ್ ಆಫ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಟು ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಲಾಯಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಶಲ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಪ್ರೇ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೇ? ಪ್ರೇ ಅಂತಂದರೆ ಅನಿಮಲ್ ಆರ್ ಬರ್ಡ್ ಹಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್. ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಾವು ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ಬರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಫಿಶನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ಬರ್ಡ್ನ ಆಹಾರ ಯಾವುದು? ಎಸ್, ಫಿಶ್. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೇ ಈಸ್ ಅನಿಮಲ್, isn't it? Did you understand? Okay, we'll see another word. See here children, having his fill ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? having his fill ಅಂದ್ರೆ ಏನು? see, eating as much as he could ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಷ್ಟು, ಎಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ತಿನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹುಡುಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಎಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತಿನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಒನ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್, ಲೋನ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಲೋನ್? LONE, ವಿತೌಟ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಅಂತಂದರೆ ಜೊತೆ ಇಲ್ದಿರ, ಒಂಟಿಯಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲೋನ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಅಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ? ಎಸ್, ವಿತೌಟ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್, ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ, isn't it? ದ ಲೋನ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಬಿಗಿನ್ ಅ ಜರ್ನಿ, ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಸಿ ಹಿಯರ್, ದ ಗರ್ಲ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಅ ಜರ್ನಿ, isn't it? ಅವಳು ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್, ಪಾ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪಾ? ಎಸ್, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದ ಫುಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಅನಿಮಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ನೇಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಂಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಂಜ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಉಗುರು ಇರುತ್ತೆ. ಉಗುರು ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಯ ಪಂಜ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಪಂಜ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ಬೆಕ್ಕು, ನಾಯಿ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಗುರು ಇರುವಂತಹ ಕಾಲು ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ? ನೋಡಿ, isn't it? This is called pa. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Now, shall we start the lesson children? After learning all these new words, are you ready to read the lesson children? Okay, keep your books open. Yes, open lesson number 4. Did you open children? Shall we read the lesson now? What is the lesson name children? The King's Minister. It's a story. So, I think you will enjoy the lesson. Shall we read? Okay, see here. There was a lion who was the king of the forest. He was fierce and strong. A king must have ministers to help him. The lion thought one day, and he called a fox. You are known to be very wise and clever. I want you to be my home minister. I thank you for this honor, your majesty, said the fox. Then the king called a leopard and said, you are known to be very alert and swift-footed. You will be my defense minister. Thank you.
your majesty, said the leopard. The next to be called was crow. You can fly high in the sky, so you will be my minister for external affairs. I am grateful to you, your majesty, said the crow. The 3 ministers swore to remain loyal to the king, and the lion in return promised to give them food and protection. When the lion went hunting, they helped him to find the prey. After having his fill, he would leave the remains for them. Thus, they always had enough to eat. One day, the crow said to the king, "Your majesty, have you ever eaten camel meat? It is very tasty." The lion had never seen a camel, but he liked the idea of tasting camel meat. "Where can we get a camel?" the king asked. "I have seen a lone camel in a desert. It looked very fat and big," said the crow. Next morning, the lion and 3 ministers set off for the desert. They had to travel for miles. At last, they reached the desert. The hot sand of the desert burned the lion's paws. "Stop," roared the lion. "Let's go back to the forest. I don't care for camel meat." The 3 ministers didn't want to lose this opportunity of enjoying camel meat, but they could eat it only after the lion had killed the camel. Children, did you all read the lesson with me, children? Okay, now I am going to explain it now. There was a lion who was the king of the forest. ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲಯನ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಏನಂಗಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಕಾಡಿನ ರಾಜ. ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಾಡಿನ ರಾಜ. ಅದು ಹೇಗಿತ್ತಂತೆ? ಹಿ ವಾಸ್ ಫಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಅದು ಬಹಳ ಕ್ರೂರಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ನೀವು ಫಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅ ಕಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್. ಆವಾಗ ಲಯನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತು, ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಆಗಿತ್ತಲ್ವ, ರಾಜನಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳಿರಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇನಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತು, ಅ ಕಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವಾಗ ಅದು? ದ ಲಯನ್ ಥಾಟ್ ಒನ್ ಡೇ, ಒಂದಿನ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಹೀ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಫಾಕ್ಸ್. ಫಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್, ನರಿ. ಅದು ಒಂದಿನ ನರಿಯನ್ನು ಕರೀತು. ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತು? ಯು ಆರ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೆವರ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಬಿ ಮೈ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ನೀನು ಬಹಳ ಚತುರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರಾಣಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಯನ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತು? ಎಸ್, ಫಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತು. ಆಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತು ಫಾಕ್ಸು? ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಈ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಹಾರಾಜರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ. ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್, ರಾಜರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಪದ, ಸಂಬೋಧಿಸುವಂಥ ಪದ. ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ಸೆಡ್ ದ ಫಾಕ್ಸ್. ಫಾಕ್ಸ್ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಯನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು? ದೆನ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಲೆಪರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್. ಆಮೇಲೆ ಕಿಂಗ್, ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಕಿಂಗು? ಎಸ್, ಲಯನ್. ಲಯನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಲೆಪರ್ಡ್. ಲೆಪರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ನಾನು, ಎಸ್, ಚಿರತೆ, ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಣಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತು? ಯು ಆರ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಫುಟೆಡ್. ಅಲರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ತುಂಬ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿ. ಮತ್ತು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಫುಟೆಡ್. ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಫುಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದೆ, ಏನು? ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ. ನೀನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ತೀಯ ಮತ್ತು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡ್ತೀಯ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು?
ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತ್ರಿ, ನೀನು ನನಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಲೆಪರ್ಡ್ಗೆ ಹೇಳ್ತು ಲಯನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ಸೆಡ್ ದ ಲೆಪರ್ಡ್. ಲೆಪರ್ಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತದಕ್ಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ರೋ. ಲೆಪರ್ಡ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಲಯನ್ ಯಾರನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದೆ, ಕ್ರೋನ ಕರಿತಾ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕರೀತು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ ಹೈ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ, ನೀನು ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಾಡ್ತೀಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಭಾಳ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಹಾರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಕೂಡ ಕಾಗೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಬಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಲಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡು. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ರೋ ಏನು ಹೇಳ್ತು, ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ, ನಾನು ನಿನಗೆ ತುಂಬ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಸ್, ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಸೆಡ್ ದ ಕ್ರೋ. ದ 3 ministers swore to remain loyal to the king. ಆಮೇಲೆ ಆ 3 ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ, ನೋಡಿದಿರಲ್ವ ನೀವು? ಎಸ್, ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಿರ. ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತು, 3 ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದೇ ಸ್ವೋರ್ ಟು ರಿಮೇನ್ ಲಾಯಲ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್, ರಾಜನಿಗೆ ನಾವು ಲಾಯಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಯನ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತು, ಈ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಲಯನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಎಸ್, ನಿಮಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಯನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತು. ವೆನ್ ದ ಲಯನ್ ವೆಂಟ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೇ. ಯಾವಾಗಾದರೂ ಲಯನ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಸ್, ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೇ. ಪ್ರೇ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಲೇ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆಹಾರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ 3 ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಫ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ ಹಿ ವುಡ್ ಲೀವ್ ದ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಯಾರು, ಸಿಂಹ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಮಕ್ಕಳ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಆಹಾರವನ್ನು ಈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ದಸ್ ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎನಫ್ ಟು ಈಟ್. ಲಯನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಬಿಡ್ತಿತ್ತಲ್ವ, ಈ 3 ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಎನಫ್ ಟು ಈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಷ್ಟು ಅವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒನ್ ಡೇ ದ ಕ್ರೋ ಸೆಟ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್. ಒಂದಿನ ಕಾಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತು, ಯೋರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಈಟನ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಮೀಟ್. ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಮೀಟ್ನ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತು. ಕ್ಯಾಮಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ, ಎಸ್, ಒಂಟೆ. ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನೀವು ಕ್ಯಾಮಲ್ನ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ, ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ. ಕ್ರೋ ಹೇಳ್ತು, ಅದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ದ ಲಯನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ಎ ಕ್ಯಾಮಲ್. ಅದುವರೆಗೂ ಲಯನ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ನ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೀ ಲೈಕ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಮೀಟ್. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಮೀಟ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಈ ಐಡಿಯಾ ಕ್ರೋ ಕೊಡ್ತಲ್ವ, ಅದು ಲಯನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಮಲ್? ಕಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತು. ಆವಾಗ ಕಾಗೆ ಹೇಳ್ತು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಎ ಲೋನ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಇನ್ ಅ ಡೆಸರ್ಟ್. ನಾನು ಲೋನ್ ಕ್ಯಾಮಲ್, ಲೋನ್ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂಟೆ. ಓಕೆ, ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಮಲ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ. ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಸ್, ಮರುಭೂಮಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅ ಲೋನ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಇನ್ ಅ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ರೋ ಸೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಲುಕ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್. ಆ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಹೇಗಿತ್ತಂತೆ, ಫ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್, ಬಹಳ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಸೆಡ್ ದ ಕ್ರೋ. ಆಗ ಲಯನ್ಗೆ ಕೂಡ ಆಸೆ ಆಯಿತು, ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಸೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ಲಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ 3 ministers ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್. ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲಯನ್ ಮತ್ತು 3 ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಎಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದರ್ ಜರ್ನಿ ಟು ಡೆಸರ್ಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫಾರ್ ಮೈಲ್ಸ್. ಅವರು ಅನೇಕ ಮೈಲಿಗಟ್ಟಲೆ
ನಡಿಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಹತ್ತಿರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಾಡ್ಗೂ ಮರುಭೂಮಿಗೂ ಹತ್ತಿರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇ ರೀಚ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್, ದ ಹಾಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ಬರ್ನ್ ದ ಲಯನ್ಸ್ ಪಾಸ್. ಹಾಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಮರಳು ಅಲ್ವಾ? ಮರಳುಗಾಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಮರಳು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ಮರಳು ಹೇಗಿತ್ತದು? ಆ ಮರಳು ಎಸ್ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು, ಸುಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಡೆಸರ್ಟ್ ಬರ್ನ್ ದ ಲಯನ್ಸ್ ಪಾಸ್. ಲಯನ್ಸ್ ಪಾಸ್, ಪಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನಾಗಲೇ? ಎಸ್, ಪಂಜ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ಪಂಜ ಅದು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸುಟ್ಟೋದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಸ್ಟಾಪ್ ರೋಡ್ ದ ಲಯನ್. ಆವಾಗ ಲಯನ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಅದು ಸುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಜೋರಾಗಿ ಗರ್ಜನೆಯಿಂದ ಕೂಗ್ತು, ಸ್ಟಾಪ್, ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ನಡೀರಿ ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗೋಣ, ನನಗೆ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಮೀಟ್ ಬೇಡ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಮೀಟ್, ನನಗೆ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಮೀಟ್ ಬೇಡ, ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ದ 3 ministers didn't want to lose this opportunity of enjoying camel meat. ಆದರೆ ಆ 3 ministers ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅವರು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ. ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಎಸ್, ಅವಕಾಶ. ಬಟ್ ದೇ ಕುಡ್ ಈಟ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲಯನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಿಲ್ಡ್ ದ ಕ್ಯಾಮಲ್. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕ್ಯಾಮಲ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಲಯನ್ ಅದನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಕೊಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ 3 ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ನೌ we'll see with the picture. You will enjoy this one now. Are you ready for the story children? There was a lion who was the king of the forest. He was fierce and strong. A king must have ministers to help him. Lion thought one day, and he called a fox. You're known to be very wise and clever. I want you to be my home minister. Then the fox said, I thank you for this honor, Your Majesty. Then the king called a leopard and said, You are known to be very alert and swift-footed. You'll be my defense minister. Then the leopard said, Thank you, Your Majesty. The next to be called was a crow. The lion said, You can fly high in the sky, so you'll be my minister for external affairs. The crow replied. I'm grateful to you, Your Majesty. The 3 ministers swore to remain loyal to the king, and the lion in return promised to give them food and protection. When the lion went hunting, ಈ 3 ಅನಿಮಲ್ಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. One day the crow said, Your Majesty, have you ever eaten camel meat? It is very tasty. The lion had never seen a camel, but he liked the idea of tasting camel meat. ಆಗ ಲಯನ್ ಹೇಳ್ತು, Where can we get a camel? ಆಗ ಕ್ರೋ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತು, I have seen a lone camel in a desert. It looked very fat and big. Next morning they set off for the desert. They had to travel for miles. At last they reached the desert. ಮರುಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಮರಳು ಎಸ್ ತುಂಬ ಕಾದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇನಾಯಿತು? ಸಿಂಹದ ಪಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಟ್ಟೋದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಆಗ ಲಯನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತು? Stop. Let's go back to the forest. I don't care for camel meat. ಈ 3 ಅನಿಮಲ್ಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಈಟ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಮೀಟ್. ಆದರೆ ದೇ ಕುಡ್ ಈಟ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲಯನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಿಲ್ಡ್ ದ ಕ್ಯಾಮಲ್. ಡಿಡ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಶಾಲ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೌ? ಸಿ ಹಿಯರ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. Who did the lion make his home minister and why? ಲಯನ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯಾರನ್ನ ಮಾಡ್ತು, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತು? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಹಿಯರ್. ದ ಲಯನ್ ಮೇಡ್ ದ ಫಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಹಿಸ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್
because the fox was very wise and clever. Okay, we'll see the next question. See, who was made the defense minister and why? The lion made leopard as his defense minister because he was very alert and swift footed. Shall we see the next one? Why was the crow made the minister for external affairs? The crow was made as minister for external affairs because the crow can fly high in the sky. Okay, we'll see the next question, children. What promise did the three ministers make to the king? The three ministers swore to remain loyal to the king. Haudalva? See here, children, you have to copy all these answers, children. Now, I am going to give you few more questions. You have to read from the lesson and you have to answer the questions. Will you do it, children? See here. What did the king promise to do for his ministers? Ministers loyal ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಕಿಂಗ್ ಏನಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತು? ಕಿಂಗ್ ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಲಯನ್. ಲಯನ್ ಏನಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತು? ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿ, ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಫ್ ಟು ಈಟ್? ಎಸ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಕ್ರೋ ಟೆಲ್ ದ ಲಯನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾಮಲ್? ಎಸ್, ಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತು ಲಯನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ? ಎಸ್, ಅದು ಯಾವತ್ತಾರು ನೀವು ಕ್ಯಾಮಲ್ನ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಸನ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್, ಶೋ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್. ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, write down the words used to describe the following animals. ಇಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ 4 animals will come, isn't it? Lion, fox, leopard and crow, isn't it? ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಲಯನ್ಗೆ ಏನಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಫಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಲಯನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೆ? ಫಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಅದೇ ಥರನೇ ಫಾಕ್ಸ್ಗೆ, ಲೆಪರ್ಡ್ಗೆ, ಕ್ರೋಗೆ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು, ಅದರದ್ದು ಏನು ಗುಣ ಇತ್ತು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಪರ್ಡ್ನ ಕೂಡ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಲ್ವಾ ಲಯನ್? ಎಸ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಗುಣದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ತು ಬರಿಬೇಕು. ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೋ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಕ್ರೋನ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಲೆಸನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ಆಮ್ ಅನಿತಾ ಶೋಭಿನಿ ಫ್ರಮ್ GMPS ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಸೌತ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ